एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कई सालों से आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली पाठशाला यानी लिटिल बर्ड्स स्कूल। हमारे पास इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को खेल कूद में रुचि देते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, आध्यात्मिक पाठ और विज्ञान के विषय में ज्यादा फोकस करते हैं। रहा सवाल बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक, हमारी गाड़ियां सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाता है। पाठशाला में उच्च शिक्षा हासिल करे हुए टीचर भी मौजूद है और शानदार स्कूल की बिल्डिंग और भव्य प्रांगण मौजूद है। तो देरी किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो संपर्क करें प्रिंसिपल गीता अम्बिडवार। फोन नंबर है 9419995474। हमारा पता है ZPSS स्कूल के सामने, मेन रोड, बेला। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। जिले में कांग्रेस और भाजपा लोकपारी समझौता जिले के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। जोगू रामन्ना ने लक्ष्मीपुर के लांडे दत्तू की जलधारा में हुई मौत पर तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जलधारा में लक्ष्मीपुर के लांडे दत्तू की मौत केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने कहा है कि तरनम पुल के निर्माण में भारी देरी के कारण लोगों की जान जा रही है और जनप्रतिनिधियों और स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की लापरवाही इस दुर्दशा का कारण है। और स्थानीय विधायक पायल शंकर, मंत्री सीतक्का और जिला कांग्रेस के मशीनरी की जागरूकता की कमी के कारण दुर्घटना हो रही है। उन्होंने बुधवार को शहर में स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में 40 करोड़ रुपए से निवारण उपायों के साथ सड़क निर्माण का काम किया गया था। पूर्व मंत्री जोगू रामन्ना ने इस अवसर पर कहा है कि ये दुखद है कि तरनम में लो लेवल पुल पर चल रहा दत्तू नामक युवक भारी बारिश के कारण पानी के बहाव में बह गया। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार में बहुत बड़ी त्रासदी है और स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही इस स्थिति का कारण है। उन्होंने सवाल किया है कि बारिश से पहले पुल को क्यों तोड़ा गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि वो 4.5 करोड़ रुपए से बने लो लेवल पुल में न्यूनतम सुरक्षा उपाय भी नहीं किए गए। उन्होंने कहा है कि ये निंदनीय है कि भारी बारिश के कारण पानी का बहाव होने की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने सतर्कता नहीं बरती। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और स्थानीय विधायक और ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि तरनम पुल गिरने पर तरह तरह के शोर मचाने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को अब जान गंवाने वालों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुल को गिराने के मामले में कांग्रेस भाजपा लोकापर्व समझौते की एक बार फिर से पोल खुल रही है। अधिकारियों को कम से कम अब तो इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और सतर्कता होना चाहिए। इस कार्यक्रम में राउत मनोहर, मार्सेट्टी गोवर्धन, अड़प्पा तिरुपति, बट्टू सतीश, संतोष, कलचब रेड्डी, मौर्य, सुरेंद्र, महेश और अन्य लोग शामिल हुए। ఎందుకు దీనిపైన ఇంత నిర్లక్ష్యం? ఆ పని కూడా నాణ్యత లేదు. నాణ్యత లేని పనులు చేస్తూ ఉంటే కూడా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నారు. అంటే మీకు ఏమన్నా లాభం ఉన్నదా? ఎందుకు ఆ కాంట్రాక్టర్తో ఇప్పటిదాకా ఎమ్మెల్యే కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సీతక్కనో ఎవరో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారితో రివ్యూ పెట్టాలి కదా. ఒక్కనాడు ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇచ్చినట్టు దాఖలాలు లేవు. రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టలే. జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రికి ప్రాణాలు పోవాలన్నదా? కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రాణాలు పోవాలన్నదా? పాయల్ శంకర్కు ప్రాణాలు పోవాలన్నదా? దీనికి బాధ్యత వహించవలసింది ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క. ఎందుకు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టారు? ఇలా 300 కనీసం అది వరకే 45% లెస్ పోయింది. ఆ లెస్ పోయిన వరకుని ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ చేయకుండా ఏదో పనులు చేసుకుంటూ నాసిరకం పనులు చేస్తున్నారని చెప్పి చాలా మంది చెప్పారు. అధికార పార్టీ నాయకులు కనీసం ఇప్పటిదాకా ఇటు కాంగ్రెస్ అయినా ఇటు బీజేపీ అయినా ఈ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఒక్కరోజు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టలే.
గుత్తదారి నుంచి రెండేళ్ల అగ్రిమెంట్ పీరియడ్లో 1 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంటే అసలు బ్రిడ్జ్ ఎందుకు డిస్మెంటల్ చేసినామని చెప్పి ఎవరు అడిగే నాతో నేను ఇంత ఘోరం ఉంటుందా? నాకు తెలిసి ఇంకా 2-3 ఎలిమెంట్ దొరికినాయని చెప్పిన అదే వాళ్ళ మరి ఇంకిద్దరు 3 కొట్టుకపోయినరా ఏమైనా ఒక డేట్ వాడైతే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది. లక్ష్మీపూర్ గ్రామ నివాసి లాంటి దత్తు 30 సంవత్సరాలు చనిపోయాడు. తప్పకుండా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే డిమాండ్, ఆ కుటుంబానికి తక్షణమే 25 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినా కనీసం ఎంత ఇచ్చినా ప్రాణం రాదు. మరి ఇలా మీ నిర్లక్ష్యంతో, మీ అసమర్థతతో, మీ అవగాహన లోపంతో ఇవి జరిగినాయి. కాబట్టి తప్పకుండా దీనిపైన మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ కుటుంబానికి వర్షాలు మొదలై వారం రోజుల నుంచి ఒక రకంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుంది. కానీ నిన్న రాత్రి ఏం జరిగిందంటే ఏదైతే బోనస్ టు ఉపాసనాల నేషనల్ హైవే పైన ఏదైతే టెంపరీగా 4.5 కోట్లతోటి నిర్మాణం జరిగిందో బ్రిడ్జు, దానిపై నుంచి నీళ్లు పోవడం వల్ల జైనత్ మండలం లక్ష్మీపూర్ గ్రామ నివాసి నాండే దత్తు 30 సంవత్సరాల యువకుడు మోటార్ సైకిల్పై వెళ్తుండగా వరద ప్రభావంతో కొట్టుకపోయి చనిపోవడం జరిగింది. దీనిపైన మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తాము, ఈ వర్క్ అగ్రిమెంట్ అయ్యి పోయిన మే మాసంలో 4 మే మాసంలో ఈ వర్క్ అగ్రిమెంట్ అయ్యింది. అంటే సంవత్సరం అయిపోయింది అగ్రిమెంట్. 2 సంవత్సరాల వరకు అగ్రిమెంట్ పీరియడ్ అంటే ఇంకొక సంవత్సరం ఇంక్లూడింగ్ బ్రిడ్జ్. మేము ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాల యొక్క నిర్లక్ష్యం, ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు కావచ్చు, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిధిలో బ్రిడ్జ్ రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతాం. ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రాత్రికి రాత్రి వచ్చిన వర్షం కాదు, వారం రోజుల నుంచి కూడా వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి. కొన్ని వాగులు నదులు పొంగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ నేషనల్ హైవే అధికారులు కానీ ఇటు ప్రభుత్వం మరి జిల్లా యంత్రాంగం కానీ ఎలాంటి అప్రమత్తం లేకుండా, ఎలాంటి మెజర్స్ లేవు. ఎట్లుండాలి? ఇప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కొత్తగా జరిగింది, దీనికి ఏదైనా మెజర్స్ ఉండాలా కదా. వరద వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా సిగ్నల్స్ ఉండాలా కదా. లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ డైవర్షన్ చేసినప్పుడు ఆ మేనేజ్మెంట్ యొక్క బాధ్యత వాళ్ళ మనసులో పెట్టాలా, గవర్నమెంట్ నుంచి పెట్టాలా, ఎవరు పెట్టాలో పెట్టాలా. ఈయన ఒక ప్రాణం అయితే పోయింది. అందుకొరకే ఇలా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యము, మరణించింది కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వము యొక్క కాంట్రాక్టర్ ఖచ్చితంగా కుటుంబానికి ఆదుకోవాలంటే 25 లక్షల రూపాయలు రెండోది, సంవత్సర కాలం అయింది కదా, అసలు ఆల్రెడీ ఉపాధి కోరదు. సంవత్సరం అగ్రిమెంట్ అసలు ఏం చేయాలి? ఉపాసనాలు ఆల్రెడీ
తప్పు అయితే, రెండవది అగ్రిమెంట్ అయి సంవత్సరం అయింది, ఇప్పటిదాకా బ్రిడ్జిని డిస్మెటల్ చేయలేదు. ఇప్పుడు వర్షాకాలం ఏం అవసరం వచ్చింది? అసలు వర్షాకాలం పనులే జరిగేది. ఆ ఉన్న బ్రిడ్జిని కూడా కొట్టి, లేకపోతే పాపం మోటార్ సైకిళ్ళు, మనుషులు అందరు బైవాక్ పెట్టులు అందరూ ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళి పోయేవాళ్ళు. ఉన్నది కూడా కొట్టింది. మరి పోయి అగ్రిమెంట్ అయ్యి 1 year కంటే అప్పుడే చేసి ఉంటే ఒక అర్థం ఉందే. నువ్వు బ్రిడ్జ్ ఫస్ట్ నిర్మాణం చేయకుండా రోడ్డు లాభాలని చెప్పి గ్రావెల్ వరకు, మెటల్ వరకు, కన్వర్ట్ల వరకు చేయడం వల్ల ఇవాళ ఈ ప్రాణం దాని కొరకే గురైంది.